अस्सलाम वालेकुम। लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों, तुसी देख रहे हो एस अहमद पंजाबी चैनल। तुहाडे सारे दा लाइक कमेंट ते चैनल नूं सबसक्राइब करन दा बहुत शुक्रिया। लो जी, दंदलां पै गईयां ने अली मीन गंडापुर समेत सारे जिन्ने भी टूट बटूट ते दगड़ दले ने। क्यों दंदलां पईयां ने इन्हां नूं? क्यों इन्हां नूं बेहोशी त्यारी है? क्यों अपने वाल पुट्टन डे ने? क्यों अपनी ढोलकी आपे ही वजान डे ने? एक नवी गल हो गई वैसे, अपनी ढोलकी आप ही वजांदा भी लै ते चस है। बाबा जी फरमांदे ने ते चस जेड़ा ना जनरल अली अमीन गंडापुर लै रहा। हाँ, वर्दी पा के है, तुहानूं नज़र आएगा वैसे लम्मा बाल वाली सरकार काला कुर्ता पा के इधर उधर फिरदा, लेकिन अंदरों जी ना इसकी खल जी है वो वर्दी है पूरी। हाँ, क्योंकि बड़ा वड्डा टाउट और बड़ा वड्डा कुस बैठी आ और बड़ा वड्डा जरनैल है अंदरूनी तौर पर। इनू क्यों हुण पै गईयां दंदलां? क्यों वजदे फिर रहे ने एक दूजे के पासे और कहते फिर रहे ने कि भाई यह की हो रहा है, की हो रहा? क्योंकि मुर्शिद इमरान अहमद खान न्याजी ने कहता कि भाई एहतजाज एहतजाज और एहतजाज, इस तो अलावा साढ़े को और कोई हल ही नहीं है। क्योंकि कौम ऐसे भंवर दे विच फस गई है, बल्कि अन्ने खूह सुट दिता है। फील्ड मार्शल ने लिया के इस पूरी कौम नूं सारे इदारियां समेत वाड़ छड्डिया खूह दे विच कि हुण उत्थों निकलन दा इक्को ही राह है और वो है एहतजाज। और वो असीं शुरू तो यही कहते आ रहे हैं कि भाई एहतजाज ही राह है, होर कोई राह है ही नहीं। लेकिन अली मीन गंडापुर वर्गे बेगैरत मनूस आदमी, दगड़ दल्ले जिन्ने कट्ठे हुए ने, यह कंपनी नाल रल मिल के जेड़े ने ना ये एहतजाज नूं डिले करांदे रहे। जिथे एहतजाज होया उत्थे वो 12 जिलियां दी कहानी पा के जनाब ते नीवें नीवें होकर निकल के बेड़ा गलत करते रहे ने एहतजाज। मैंने एक बड़े वड्डे बंदे ने दसिया, हाँ, वो कहंदा उन्हें दसिया सी कि भाई ये ऐसा बेगैरत आदमी है, ऐसा बेगैरत आदमी है कि ये ना पूरा हवा भर देना। पहले असीं बड़कां देखिए ना, और यूं कर देंगे वो कर देंगे, और असीं बंदूकां चक लियावांगे, फलाना टिंगड़ा ये सारा बड़का बुड़का मारेगा, लोगों को दसेगा कि भाई बहुत वड्डा एहतजाज होने जा रहा। वो एड्डा वड्डा एक बलून बन जाता और लोग वो जुड़ जाते हैं। इमरान खान वास्ते कौन नहीं निकलता, और जनाब सारे निकलते हैं फिर बड़े जोश के नाल। ते फिर हल्की जी जेब चो जरनैली सूई कट के ना तो वो प्रैशर रिलीज़ कर देगा, फाड़ देगा। एड्डा वड्डा हरामज़ादा, एड्डा वड्डा बेगैरत। और यह यकीनी गल है कि बड़ा वड्डा टाउट है, विख्या होया हरामज़ादा, बड़ा वड्डा खबीस। तो हुण दंदलां पईयां ने हुण कि भाई हुण करिए की? क्योंकि मुर्शिद ने कह दिता कि भाई हुण जेड़ा यह बोझ नहीं चुक सकता एहतजाज का वो घर चला जाए, चाहे जिस भी अहदे ते अहदा छड्ड देवे। हाँ, दूजे नूं मौका देवे जिहड़ा कि इस एहतजाज नूं लीड कर सके, जिहड़ा एहतजाज नूं जिहड़ा ना वो अगे वधा सके। हुण ये सारे बेगैरतां नूं जिहड़ा ना इन्हां ते नज़र रखनी है, तुसीं खास नज़र रखनी है। क्यों? क्योंकि हुण तुहानूं समझ आएगी, तुहानूं पता लगेगा, तस्वीरां सामने आउणगीਆਂ कि किसी की बांह टुट गई है, किसी की लत्त टुट गई है, हाँ जी, किसी की फौतगी हो गई है, किसी का कोई अपनी फैमिली का बंदा लैके जिहड़ा ना बाहर टुर गया इलाज कराने वास्ते, कितने कोई इदां तुहानूं बड़े बड़े वड्डे शाहकार नज़र आउणगे। हाँ, लेकिन तुसीं यकीन नहीं करना उन्हां ते, क्योंकि सारे हरामजादे ने, सारे दे सारे बगैरत दगड़ दले ने। असीं अज तक देखते आए इन्हां नूं कि कभी किसी दियां तस्वीरां आ रही जी इहदी भी सर्जरी हो गई, फलाने की भी हो गई, वो भी बेड ते पै गया, फलाना टुर गया किते होर। हो सकता होवे भी सही विचों कोई, लेकिन ज़्यादातर अक्सरीत जी ना जिस तरह टाइम आया जा रहा है एहतजाज का, इस तरह तुसीं देखोगे और कि वड्डे वड्डे हरामजादे आके तुहानूं ना मीडिया ते और ट्विटर ते हर पासे आके तुहानूं दसणगे कि भाई बड़ी बीमारी है जी, बहुत काम खराब है जी, मैं तो निकल ही नहीं सकता, और मैं तो जी काला, किसी को काला यरकान हो गया, हाँ, किसी की ढोलकी फट गई, हाँ, और टांके लवा रहा बैठा, हाँ, किसी की ढोलकी ज़्यादा फट गई और लोकल टांके नहीं लगते, वो इंटरनेशनल बाहर जा रहा अमरीका, उत्थों टांके लवाएगा लिया के बगैरत दा बच्चे। यह जे बड़े बड़े हरामजादे। और हुण तो साफ हो गया, तुहाडे सामने समझ आ गई होगी तुहानूं भी केड़ा फनकार है, केड़ा बगैरती मारेगा। और यकीन करो सारे दे सारे बगैरती मारने। इस क्यादत दे विच मौजूदा क्यादत जिन्नी भी तुहानूं नज़र आ रही है A to Z, शायद ये कोई कदा बंदा हो, शायद की गल करदा मैं, सारे दे सारे हराम दे, सारे दे सारे दगड़ दल्ले, सारे दे सारे खोती दे बच्चे। हाँ,
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆ PTI ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਬਗੈਰਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੀ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਨਿਕਲੀ ਯਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਟਰੋਜਨ ਹਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਕੀ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੀ ਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਗੰਡਾਪੁਰ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਖੋਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹਤਾ ਇhtਜਾਜ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖਾਨ ਦਾ ਔਰ ਖਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੌਮ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾ ਖੜੀ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਗੜ ਦੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰਤੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਕਤ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਆਹ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਔਰ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਇੰਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਈ ਪਬਲਿਕ ਹਰ ਕਾਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਖਾਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ? ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਬਗੈਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਘੁੱਸ ਬੈਠੀਏ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇhtਜਾਜ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਕੌਮ 'ਤੇ, ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹ ਲੰਮੇ ਪਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਕੀਲ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਪਾਤੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਟੱਟੂ ਸਨ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਟੱਟੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਟੱਟੂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ PTI ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ। ਔਰ PTI ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਗੜ ਦੱਲੇ, ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ PTI ਆਵਾਮ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ PTI ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤੰਗ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੋਕੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਆਪ ਬੇੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਕ ਹੋਣ, ਆ ਕਿੱਥੇ ਫਸਾਤਾ ਸਨ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ, ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮਾਈ ਜਰਨੈਲੀ ਟਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਕੱਤੀਆਂ ਕਬਾਬਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਾਤਿਮਾ ਜਨਾਹ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ ਮਾਈ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕੋਲ ਕਿਰਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਫੇ। ਇਹੀ ਮਿਸਾਲ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਈ 'ਤੇ। ਹਾਂ, ਔਰ ਮਾਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਫਾਤਿਮਾ ਜਨਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖ ਦੇ। ਹਾਂ, ਮਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਲੂਦਾ ਬਣਿਆ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਲੂਦਾ ਬਣਿਆ। ਫਲੂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੀਆ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ। ਤੁਖ ਮਲੰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੇਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਧ ਰਬੜੀ ਸਾਰਾ ਲਪੇਟੀ ਜਾਓ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਉਹ ਫਲੂਦਾ ਹੈ ਮਾਈ ਦਾ ਦਿਮਾਗ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਲੂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਲੂਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਲੂਦਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲੂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਲੂਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮੋਲ ਹੈ ਮਾਈ ਦਾ, ਠੰਡ। ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮਰੀਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਭਵੇਂ ਸੜਦਾ ਰਵੇ। ਹਾਏ 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 ਮਰੀਮ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜੋ ਜਲੋ ਮਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਸਾਥ ਲਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਬੰਦੂਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਈ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਾਤਮਾ ਜਨਾਬ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ ਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈਣ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ, ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜਾਉਣੀ। ਹਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡੀ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਨੇ ਮੋਨੇ ਪਵਾਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਕੋਨੇ ਮੋਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਕੋਨੇ ਮੋਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਈ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਭਲਵਾਨ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਈ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਟਿਕਟੋਕ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਟਿਕਟੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਦਰ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਸਦਰ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਆਫਿਸ਼ਲੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ, ਧਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਵਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਥੱਲੇ। ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ, ਗੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਬਾਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੋਕ ਫਿਰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਖਾਨ ਹੁਣ ਕਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਸੀਬ ਬਦਲਣ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਪੜੇਗੀ। ਪੁਰਅਮਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਲੈ ਲਈ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਾਂਗ ਸੋਟੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰ ਹੱਕ ਦੀ ਸਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਗੈਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਛੇ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੇ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਅੱਛੇ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਹਿਨਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਭੱਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਤਬਾਹੀ ਪੱਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਡੱਡੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ, ਡੱਡੂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲੂੰਗਾ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
Thank you so much.